हे भाषण मी तुम्हाला आपल्या लाडक्या नेत्याचं पूर्ण मराठीत सांगितलेलं आहे. आपल्या महाराष्ट्रासाठी त्यांनी काय काय केले त्यांनी या भाषणात सांगितलेले आहे. तर आपण या व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावं आणि शेवटी माझ्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण भाषणाचा उल्लेख मराठीत करून दाखवलेला आहे. तर आपण माझ्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावं हीच विनंती. भारताचा हा काळ सुवर्ण संधीचा आहे. गुंतवणूकदारांनी भारताच्या विकास प्रवासात सहभागी व्हावे. आम्ही गुंतवणुकीसाठी रेट फॉरवर्ड धरले आहे आणि जागतिक सहकार्यातून समुद्री होईल. भारताची लोकशाही अर्थव्यवस्था दोन्ही परिपक्व राहील. आव्हाने आहेत आमचे आत्मविश्वास त्यापेक्षा मोठे आहे. भारताच्या प्रगतीचा वेग आता कोणीही रोखू शकत नाही. ही एका नवीन आणि समृद्धवान भारताची सुरुवात आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. तर आपण या व्हिडिओला नक्की शेवटपर्यंत बघावं. 2026 we meet at a time when the global order is recalibrating. The data tells the story clearly. Global trade growth is undergoing a major upheaval. Supply chains are reorganizing. Strategic sectors, semiconductors, energy, food, rare earth, AI are now embedded in national security doctrines. Capital flows are increasingly guided by geopolitical alignment, not just returns. This is the era of economic statecraft, and in this era, India's rise is not accidental, it is structural. At this pivotal moment in global economic restructuring, India's clarity and confidence are anchored in the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Under his guidance, India has transitioned from being seen merely a large market to being recognized as a decisive global growth engine and a credible strategic partner. Whether through the G20 presidency, the articulation of the IMEC economic corridor, the championing of digital public infrastructure, or positioning India as the voice of the global South, his leadership has ensured that India is actively shaping the new economic order. I am particularly pleased that our Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, is present with us today. In an era where diplomacy and economics are inseparable, his stewardship has strengthened India's strategic autonomy while deepening trusted partnerships across continents. His articulation of a multipolar, more balanced world order is backed by sustained engagement, calibrated positioning, and the building of durable alliance that enhance India's economic and geopolitical space. The results are visible. India has successfully concluded high-quality FTAs in recent years, including the recent UK, EU, and almost certain US agreements. These agreements are strategic frameworks that integrate supply chains, capital flows, technology exchange, and mobility of talent. And it is therefore no surprise that India today is the world's fastest growing major economy, the fourth largest economy on the track to become third largest, the world's largest digital public infrastructure platform, largest talented human capital, and a voice of global South. India's growth is occurring in a world shifting from hyper-globalization to calibrated interdependence. Management
and policy books need to be aligned, because the future, the way I see to it, will be about trusted globalization. And this is where Maharashtra becomes strategically relevant. Let me put Maharashtra in perspective. It contributes approximately 14 to 15% of India's GDP. India's largest recipient of FDI inflows, accounts for nearly 20% of India's industrial output, handles over 60% of India's container volume through western ports, home to Mumbai, India's financial, commercial, and entertainment capital. The combined market cap of the companies. त्यातले लाडके नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खूप काही सुंदर असे भाषण केलेले आहे. तर मी तुम्हाला या भाषणातला प्रत्येक मुख्य मुद्दे सांगणार आहे, तर आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावं. भारताचा उद्या हा कोणताही अपघात किंवा अयोग नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. ही प्रगती अत्यंत प्रगतशील आणि संशयात्मक आहे. गेल्या शतकात घडलेल्या धाडसी निर्णयाचा हा परिणाम आहे. भारताने केवळ स्वप्न पाहिले नाही, तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या असे त्यांनी म्हटले आहे. रिफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हे आमचे मुख्य सूत्र राहिलेले आहे. जागतिक मंदींच्या काळातही भारताचा विकास दर स्थिर राहिला. भारताची अर्थव्यवस्था आज जगासाठी आशेचे किरण ठरत आहे. धोरणात्मक सातत्य हे भारताचे यशाचे नमक आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. आम्ही केवळ घोषणा केल्या नाहीत, तर त्यांनी अंमलबजावणी केली. भारताने आपल्या आर्थिक सीमा जागतिक व्यापारासाठी खुल्या केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवलेला आहे. गतिशक्ती योजनेमुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग आला आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेने भारताचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. जगात सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार आज भारतात होत आहेत असे त्यांनी सांगितले. UPI सामान्य माणसाचे आर्थिक समीकरण आहे. शेवटच्या घटनापर्यंत वॉकिंग किंवा पोहोचण्यात आम्हाला यश आले आहे. 5G तंत्रज्ञानाचा विस्तार वेगाने होत आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आता गावागावात पोहोचली आहे आणि तेही आमच्यामुळे असे त्यांनी सांगितले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आला आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमुळे गळती थांबली आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून ती विकासाचं इंधन आहे. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये खूप काही मुख्य मुद्दे सांगितले आहे. महाराष्ट्र हे भारताचा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे पूर्ण स्वप्न करेल. मुंबईतील ट्रान्स हार्बर लिंकसारख्या प्रकल्प हे गेम चेंजर ठरणार आहे. कोस्टल रोड आणि मेट्रोच्या जाळ्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी वाढली आहे. महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य राहिले आहे. राज्यातील लॉजिस्टिक पार्क व्यवसायाला नवी गती देत आहेत. आम्ही उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. मुंबई आता जागतिक फिनटेक हब म्हणून उदयास येत आहे. .अपसाठी मुंबई आणि पुणे ही प्रमुख केंद्र बनली आहे. महाराष्ट्राची प्रगती म्हणजे भारताची प्रगती आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे. लाल फितीचा कारभार कमी करून पारदर्शकता आणली आहे. करांचे सुलभीकरण करण्यामुळे उद्योगांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. GSTमुळे संपूर्ण भारत एक बाजारपेठ बनला आहे. त्यांनी खूप काही मुद्दे या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे, तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत राहा. तुम्हाला नक्की कळेल या भाषणामध्ये आपल्या लाडक्या मंत्र्यांनी कोणकोणते मुद्दे सांगितले आहेत. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी PLI योजना सुरू केल्या. मेक इन इंडिया आता मेक फॉर डसवर्ड्स झाले आहे. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाचा बळ दिले जात आहे. स्थानिक उत्पन्नाचा जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली. पुरवठा साखळी बळकट करण्यावर आमचा भर आहे. खाजगी क्षेत्राला विकासाची सहभाग करून घेतले जात आहे. भारताकडे जागतिक सर्वात तरुण कार्यशक्ती आहे. या डोमोफिड डिफिंडनचा वापर आम्ही विकासासाठी करत आहोत असे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले आहे. कौशल्य विकास मोहिमेतून युवकांचा प्रशिक्षण केले. भारतीय तरुण आज जागतिक कंपन्यांचे नेतृत्व करत आहेत. नवनीत संशोधनासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले.
महिला उद्योजकता आणि सहभागावर विश्वास भर दिला, असे त्यांनी म्हणले. स्टार्टअप इंडियाचे तरुण नोकरी देणारे बनवले आहे. ग्रामीण भागातील टॅलेंटला आता मुख्य प्रवाहात संधी मिळत आहे. नव्या पिढीची महत्त्वाकांक्षा भारताला पुढे नेत आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन ऑपरेशन 2026 ही भारताची महत्त्वाची पायरी आहे. भारत आता जगाचा विश्वास भागीदार बनला आहे. व्हॅल्यू चेनमध्ये भारताचे महत्त्व वाढले आहे. आम्ही केवळ निर्यातदार नाही तर एक मोठी बाजारपेठही आहोत. मित्र राष्ट्रासोबतचे आर्थिक संबंध दृष्ट झाले आहेत. भारत मध्य पूर्व की कॉरिडॉर एक क्रांती ठरेल. आम्ही जागतिक समस्यांवर उत्तरे शोधण्यासाठी काम करत आहोत, असे त्यांनी बोलताना आपल्या भाषणातले मुद्दे मी मुख्य तुम्हाला सांगत आहे. तर आपण या व्हिडिओला शेवटपर्यंत राहावं. शासन विकासासाठी भारत कटिबद्ध आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानावर तोंड देत आम्ही प्रगती करत आहोत. वसुवैध कुटुंबकम ही आमची व्यापार नीती आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. विकसित भारत हे केवळ घोषणा नाही तर आमचा संकल्प आहे, असे त्यांनी या भाषणात म्हणले आहे. तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काय वाटतं तर कमेंटमध्ये नक्की लिहून सांगा. पुढील 5 वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 3ऱ्या क्रमांकावर असेल. आम्ही महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत. वित्तीय तूट कमी करण्यावर भारताचा भर आहे. बँकिंग क्षेत्रातील NPA कमी करून बँका मजबूत केल्या आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च कधीही कमी होऊ देणार नाही. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. शेतमालाला योग्य भाव आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे. भारत अपारंपरिक ऊर्जेकडे वेगाने वळत आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये आम्ही मोठी गुंतवणूक केली आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन भारताला ऊर्जा स्वतंत्र बनवेल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पर्यावरण विकास हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहे. जलशक्ती अभियानातून पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. निळी अर्थव्यवस्था विकसित करण्यावर भर आहे. किनारपट्टीच्या भागाचा विकास वेगाने होत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करून विकासाला साधला जात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सबका साथ सबका विकास हे आमचे ब्रीद वाक्य आहे. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाची फळे पोहोचली पाहिजेत. आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. आयुष्यमान भारत योजनेने कोट्यवधींची सुरक्षा दिली. गरीब निर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. घरकुल योजनेतून सर्वात हक्कांची घरे मिळत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाने नागरिकांची मानसिकता बदलली. सामाजिक न्याय आणि समतेवर आमचा विश्वास आहे, असे त्यांनी आपल्या विवेकाप्रमाणे वरिष्ठांचा हिताचार विचार केला आहे. तर आपल्याला या व्हिडिओत काय वाटले नक्की कमेंटमध्ये लिहा. धन्यवाद. Corridor driven, Maharashtra is prepared to anchor the western node of that order. 2. Financial resilience will define influence. Mumbai offers depth, regulation, transparency, and scale. 3. In a multipolar world, trusted partnerships will outperform ideological blocks. India offers trust. This conference is a platform to architect the next framework of cooperation. From Mumbai, a city built on maritime trade, entrepreneurial spirit, and global engagement, let us shape an economic order that is resilient, inclusive, and strategically stable. The multipolar world is not a risk. If designed well, it is an opportunity, and Maharashtra stands ready to help design it. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra.